गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 14वां है गंगा राम ब्राह्मण। एक व्यापारी सी, जात दा ब्राह्मण सी ते रहन वाला बठिंडे दा सी, पर फिर टुर के माल वेचिया करदा सी। इन्नी दिनी ये बहुत सारा बाजरा लद के महंगा वेचण दे ख्याल नाल सतलुजों उरार आ गया। भिणक पई के ब्यासा पार दूर अगे बड़ियां इमारतां लग रही हन, मंदिर ते तीरथ बन रहा है, हज़ारां मजूर लग रहे हन, उथे लंगर जारी है, सैकड़े मन अन्न रोज पकदा है। लै जा बाजरा धनी थी जासेगा। गंगाराम सने सने गुरु चक पहुंच गया। थां लब टिकाणा कीता, माल उतारिया, फिर टुर के हो रही सेवा, नाम बाणी दे उचार, संगतां दे प्रेम देखे, गुरु के दर्शन कीते। हिरदे विच शरदा भर आई। सोच फुरी जन्म सफला करने दा यही वेला है। इथों ही सेवा भाव नाल सुमत लै लै जीवन सफला करने दा चाऊ पुज पिया। कवि संतोख सिंह जी की लिखत है, यां ते मैं भी सेवा करूं, शरदा सतगुर की उर धरूं, होए सफल कुछ सुख मैं पाऊं, तब मैं सिखी भले कमाऊं। अज ओ दिन सी कि लंगर दा अन्न मुक गया सी ते देगां मस्तानियां सन। इसने गुरु के हजूर बिनय कली कि मेरे कोल बाजरा है, लंगर लई लै लिया जावे। हुक्म होया 100 मण लै लवो, पर कीमत विसाखी पर दिती जाऊ, जदों संगतां माया लैके आउंदियां हन। सो गंगा राम ने 100 मण बाजरा दे दिता। अगले दिन फिर ओह गल वरती। इस तरह 5 दिन 100 मण रोज दिंदा रहा ते लंगर चलदा रहा। फिर बाहरों अन्न होर आ गया, सारा काम चलदा रहा। गंगा राम हुण संगतां विच रल के सेवा करदा रहा। हर दिन उसका प्रेम ते सेवा विच शरधा वधदी गई। घर दी सुरत ढिली पैंदी गई। इन्ने नूं विसाखी दा मेला आ गया। हज़ारां संगतां आईयां, दर्शन करके भेटा अर्प के सेवा विच हिस्सा लैके किरतारथ होके विदा होईयां। कुछ दिन मगरों गुरु जी ने गंगा राम नूं सदवा के बाजरे की कीमत आखी कि आ लै लो अपने माल दा मुल दिजराज जी। पर उसने हाथ जोड़े ते निमरी होके कहा, प्रभु जी मैं ना लेऊं कछ मोला, रावर की सेवा मैं करहूं, जन्म सुफल की आशा तरहूं, सदन जान की नाहिन चाहूं, बैस बितावें संगत माहूं। तुम ते परे अपर को नीका, जह कल्याण होए है जी का, नह तुम रो दर छोरन करो, रावर नाम ध्यान ही तरो। सतगुरु जी ने फिर समझाया कि पदार्थ लाओ ते जाओ, अपने घर भाग लाओ। पर ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के ओह बेनती की थी कि मेरी भेटा कबूल करो, मैनू अपने दर तो परे होण दी आग्या सुख करो, अपनी सिक्खी विच मैनू कबूल लाओ। मेरा मोह घर बार कुटुंब नाल टुट चुका है, दरों जो धक देओगे तां बेठिकाणा होके रुल जावांगा। उसका निश्चा दृढ़ ते प्रीत दी प्रबलता वेख के सतगुरु जी ने उसनूं नाम दान दे के उसकी कल्याण लई सिख बनाया। नाम दान कीता ते आग्या कीती कि तेरी मुक्ति होवेगी। ये पुरख भी सेवा विच लग गया। एक तां दिन भर कार विच लगा रहे, दूजे रसना नाम पढ़दी रहे। रात सवें पर पिछली रात उठ के कीर्तन विच लिव जोड़ बैठे। इस तरह सच्ची प्रीत ते धुर अंदरली लगन करके पारगरामी हो गया। लिखिया है कि सिद्धियां फुर पईयां। अजे सेवा हो ही रही सी कि इसनूं पुग पिया वेख के सतगुरु जी ने हुक्म दे के बठिंडे नूं तोरिया कि उथे कंत होके बैठ जा ते साईं विच लिव लगा जुड़िया जीवन बसर कर। उसने ऐसा ही किया।
ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਖੱਤਰੀ ਭਰਾਓ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਸਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾ ਲਈ। 15ਵਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਅਜਬ ਅਜਾਇਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਅਜਬ ਅਜਾਇਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਲੰਗਾਹਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਟ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਛੱਜਲ ਖੱਤਰੀ, ਕੰਦੂ ਸੰਗੜ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਫਲੇ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਪੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਜੋ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਲੋ, ਗੁਰੀਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ, ਜੇਠਾ, ਭੱਲਣ, ਬੂਲਾ, ਭੂੰਦਣ, ਧਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨ ਹੀ। 16ਵਾਂ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਸਰ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਦੀ ਬਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਸੰਗੇਮਰਮਰ ਦੀ ਵਲਗਣ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਾਦਗੀਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਆਪ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਚਾਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਥੜਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥੜਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਬੱਕਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਤੇ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਤਦ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆਪ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਥੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕੋਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1872-73 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਖੜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਦੱਸਣੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 2-2 ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਘੰਟਾਘਰ ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਵੱਡਾ ਥੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਗਏ ਸਨ, ਅਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਤਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਤਨੀ ਨਿਵਾਣ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੜੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਲੇਮੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਮ ਰਿਹਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਲੇਪ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਵੇ। ਦੁਆਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੁਰਗਦੁਆਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਛੋਟੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਗਦੁਆਰੀਆਂ ਪਰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਥੜੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇੱਕੋ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਦੁਛੱਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਤਦ ਅਸਚਰਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੂ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਗਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰਤੱਵਯ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਤੱਵ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਤ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਦਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ, ਜਸਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਵ ਨਿਧ ਸਿਧ ਰਿਧ ਦੀਨੇ, ਕਰਤੈ ਟੋਟ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁਟ ਨ ਜਾਈ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਸਗਲੇ ਉਠ ਨਾਠੇ, ਦੁਖ ਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਸਾਂਝ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ। जिसका कार्य तिन्ही किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोयन हर के गुण गावें, सदा करे जयकारा राम। गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे, साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। 68 तीरथ पुन किरया, महान निर्मल चारा। पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। गुण निधान मेरा प्रभ करता, उस्तुत कौन करी जय राम। संतां की बेनती स्वामी, नाम महारस दीजै राम। नाम दीजै दान कीजै, बिसर नाही इखनु। गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइए अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत भीजै। बिनवंत नानक इछ पुनि, पेख दर्शन जीजै। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਨੰਨ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੋ ਮੰਦਰ ਬਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰੇ ਨ ਕੋਏ। तीन लोक में होए न जैसो, भजन प्रताप बने नित ऐसो। नरक निवारण कारण मोख, मेरो सिमरन होए निर्दोख। जो नर शरदा धर उर परम, गाए कीर्तन होए निष्परम। मोहे को मिले आए ने संशय, जन्म मरण को बंद विध्वंस। गुरु साहब जी ने ये मंदिर हरि कीर्तन, हरि आराधन, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 8 ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਰੱਖਿਆ।
कि अकाल पुरख दी पूजा दा टिकाणा है। इस दे रचे जाण दी वडियाई ते शोभा सारी करता पुरख दी दसी ते आप नूं एक निर अभिमान, निर अहंकार, लेश मातर हां तो भी रहत सेवक दसिया। पर सानू समझ लेना चाहिदा है कि जिस हिरदे विचों हां दा अभाव होंदा है ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਖੜੋਤਾ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਨਗਰੀ ਉਸਰ ਗਈ। ਨਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ। ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਐਂ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਾ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਈਏ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਹਿਰੇ ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ। ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੁੰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਨਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਬਹਿਰਾਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਈ ਉਗਰੂ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। 4 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਭਾਈ ਅਜਬ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ, ਭਾਈ ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਪੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇਠਾ, ਪਿਰਾਣਾ, ਪੈੜਾ, ਛੱਜਲ ਜਾਤ ਦਾ ਲੰਗਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਲੋਂ ਨੂੰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਵਟਕਾ ਥਾਪਿਆ। ਨਗਰੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਗਭਗ 8 ਪਹਿਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਕਲਿਆਣਾ, ਜੇਠਾ, ਪਿਰਾਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘਾਲਾਂ ਥਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਝਬਾਲ ਲਾਗ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ। 17ਵਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਰੱਖੀ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬ ਚਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਹਿਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੌਤਕ ਭਵਿੱਖਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1819 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸੰਮਤ 1821 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਮਤ 1859 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲੌ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।